साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते तक नज़र खबरां अनेक ਹਨ 5-6 प्रमुख खबरां ते ही चर्चा करनी है। सब तो वड्डी खबर चंद्रयान की है। चंद्रयान ने सफल उड़ान भरन तो बाद 23 अगस्त वाले दिन आखिर मून लैंडिंग कर लई चंद्रमा ते उतरना कामयाब रहा। एक बार फिर पंजाब दे विच किसान जो है वो किसान अंदोलन पखण दे राह ते सी, लेकिन बचा हो गया। इस खबर की भी चर्चा करांगे। हिमाचल प्रदेश के विच बारिश करके एक बार फिर तबाही का मंजर वेखण नूं मिल रहा है। एक खबर जो है जी वो विदेश तो माड़े हालात विच अनेक महीने कट के अपने सुपने नूं चकनाचूर होंदियां वेख के भारत के हरियाणा के पंजाब के अनेक नौजवान लीबिया तो वापस परते हैं जान बचा के। तो आखिर में चर्चा करेंगे जी बड़ी हैवानियत की एक खबर है कि हवस इंसान को, जिसमानी हवस इंसान को किस कदर हेठां डेग सकती है, उसनों कुकर्म करन लई मजबूर कर सकती है, सलाखा पिछे भी ले जा सकती है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन इस तो पहलों चंद्रयान की खबर तो पहला जो शुरुआत करना चाहते हैं ताज़ा खबर है पंजाब की है। पहलों इस खबर से संखेप में चर्चा करके अगे चंद्रमा वाल चलांगे, चंद्रयान वाल चलांगे। जिहड़ी असल वड्डी खबर है इस हफ्ते की, इस वरे की, इस दहाके की साडे वास्ते, देश वास्ते। पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित होरां ने एक बार फिर पंजाब सरकार नूं खत लिखा है। एक कल की खबर है, अज के अखबारों में आई है, छाया हुई है, छपी है। और इस खत दे विच उन्होंने एक बार फिर पंजाब सरकार के वर्तारे दे नाल नाराज़गी का इजहार किया है। वो सरकार के वतीरे तो खफा हुए हैं। वो आख रहे हैं कि पंजाब सरकार, भगवंत मान होरां दी सरकार अपनियां संविधानिक जिम्मेदारियां पूरियां नहीं कर रही, इस तो पिछे हट रही है। वो कोई जानकारी मंगते हैं, उन्होंने वो जानकारी नहीं दी जाती, टालम टोल किया जाता है। नाराज़गी तो राजपाल होरी पहलों भी प्रगट कर चुके हैं, अजिहे खातू पहलों भी लिख चुके हैं, लेकिन इस बार लगता है कि उन्होंने जो नाराज़गी है हुण नाराज़गी नहीं रह गई, वो कितने बहुत ज़्यादा खफा हो गए हैं। और इत्थों तक कि उन्होंने पंजाब सरकार को ताड़ना की है कि वो अपना वतीरा बदल लवे, नहीं तो इसके नतीजे माड़े हो सकते हैं। वो राष्ट्रपति को लिख सकते हैं कि पंजाब दे विच संविधानक व्यवस्था जो है वो फेल हो गई है, यानी कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू करने वास्ते हालात साजगार हैं। सो जी बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा चिंता का मंजर है। 1.5 साल पहलों, मसां 1.5 साल पहलों ये पंजाब की भगवंत मान सरकार होने विच आई, बहुत वड्डी गिनती में जित हासिल करके 117 मैंबरी असैंबली है, 92 मैंबर हैं इस दे। और अज हालात जो हैं इस कदर डावाडोल हैं कि बहुत तिखे अंदाज दे विच राजपाल और मुख्यमंत्री आमो सामने हो गए हैं। असल विच तकरार तो काफ़ी महीनों तो चल रहा सी, लेकिन भगवंत मान होरां नूं शिकायत है कि असल दे विच राजपाल संविधानक दायरे विच रह के काम नहीं कर रहे। वो संविधानक व्यवस्था के बहाने पंजाब सरकार के कामों विच दखल अंदाजी करते हैं। वो जानकारी मंगते हैं, उन्होंने जानकारी दी जा सकती है, कोई पुछ पड़चोल करते हैं, वो जवाब दिता जा सकता है। लेकिन सरकार जो है वो राजपाल को जवाब दे नहीं है, वो हैडमास्टर नहीं हैं, तो बाकी दे लोग अध्यापक तक किते बहुत दूर की गल है, विद्यार्थी नहीं हैं, वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। सो बड़ी अजीब अवस्था है। और अगों देखना यह है कि हालात की करवट लेंदे हैं, क्योंकि एक खत लगता है इस तरह खत लिखा गया है कि जिवें कि ये कोई आखिरी चेतावनी होवे, आखिरी ताड़ना होवे। इस दौरान पंजाब सरकार वालों तक कोई प्रतिक्रम नहीं आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रमुख बुलारे मलविंदर सिंह कंग होरां ने आख्या है कि राष्ट्रपति बेहतर होगा कि राजपाल होरी जो है वो पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू करन दी धमकी ना देन, सगों वो मर्यादा विच रहन, मर्यादा के दायरे दे विच रहन। उन्हें आख्या है कि जेकर किसी सूबे दे विच राष्ट्रपति राज लागू करना है तो फिर ये मणिपुर दे विच कीता जाना चाहिए है, जिथे हिंसा रुकण दा नां नहीं रह रही,
जिथे समाज दो फाड़ हो चुकिया होया है और इस तरह जो राष्ट्रपति राज लागू करना है तो ये हरियाणा विच करना चाहिए है जिथे थोड़े ही दिन पहला नूह दे विच वड्डी हिंसा वेखण नूं मिली। उन्हां दा मतलब कहण दा इह सी कि इन्हां दोहां प्रांतां दे विच मणिपुर ते हरियाणा दे विच बीजेपी दी सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार दा जो राष्ट्रपति राज की धमकी पंजाब के राजपाल वालों दी जा रही है तो वो इहो गल इहो शर्तां जड़ियां ने इन्हां दोहां राज्यां ते लागू नहीं कर रही। सो जी 140 करोड़ देशवासियों ने आखिर अपने प्यारे चंदा मामा दे नाल मिलनी कर ही लई। धरती माँ ते चंद चंदा मामा, जिवें जे मैं ये आखां कि भैन भरा दा मेल हो गया होवे। 23 अगस्त वाले दिन शाम के ठीक 6:03 ते चंद्रयान 3 चंद्रमा ते उतरिया। इस बहुत उच्च दर्जे की कामयाबी के नाल भारत चंद्रमा ते पहुंचने वाला चौथा ते चंद्रमा के दक्षिणी धुरे ते पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अमरीका, रूस और चीन पहला ही ये कामयाबी हासिल कर चुके हैं। रूस जिसने अमरीका वांग पुलाड़ खोज विच बहुत पहला बहुत वड्डियां मल्लां मार लिया सन, अजे कुछ दिन पहला ही एक बार फिर चंद्रमा ते उतरन दी उसकी लूना नाम की मुहिम फेल हो गई और इस तो कुछ दिन बाद ही भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा ते उतरना सी। इस करके सारी दुनिया दी नज़रां हुण भारत की इस मुहिम ते सन। आखिरी 18 मिनट बड़े उतावले कर देण वाले सन। करोड़ां भारती घरां विच साह रोक रोक के सारा नज़ारा वेख रहे सन। असी इस आखिरी 18 मिनटां का जिक्र थोड़ा बाद विच करते हाँ, लेकिन थोड़ा जिहा बैकग्राउंड वेखते हाँ, थोड़ा पिछोकड़ वाल चलते हाँ। 14 जुलाई वाले दिन जदों भारत के चंद्रयान 3 ने श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर तो अपनी उड़ान भरी सी। ये 4 अगस्त तक धरती दुआले घूमता रहा। पहलों थोड़ा गोलाकार, फिर जिन्हों एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि थोड़ा अंडाकार, और फिर काफ़ी दिन जड़ा है ये थोड़ा कर करके धरती तो इसकी दूरी बढ़ती चली गई और 5 अगस्त वाले दिन फिर इसनूं सीधा चंद्रमा ते राह ते पा दिता गया और उस तो बाद इसने हुण धरती की थां ते उस अंदाज दे विच चंद्रमा की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। और 17 अगस्त वाले दिन जो इसका लैंडर सी विक्रम, जिसने चंद्रमा के उपर लैंड करना सी, विक्रम का नाम विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया है, जो कि भारतीय पुलाड़ दे एक बहुत वड्डे विज्ञानी रहे हैं और जिन्हां दी सरपरस्ती दे विच भारत दे विच स्पेस साइंस का पुलाड़ विज्ञान का प्रोग्राम कायम किया गया, बहुत अगे वधिया। और 17 अगस्त वाले दिन जो मैं जिक्र किया है कि ये वक् हुंदा है और जो प्रोपल्शन सिस्टम जो है, प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है उस तो वक् हुंदा है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो उस तरह ही चंद्रमा के दुआले उस तो बाद चक्कर लगान लग पिया, अजे भी लगा रहा है। इस तो बाद फिर असी की देखते हाँ कि जिस तरह के जो अपना विक्रम है, विक्रम की जो है ऊंचाई है जो है वो जो चंद्रमा तो ऊंचाई है ये हौली हौली फिर घटती चली जाती है। और जेकर असी हुण 23 अगस्त वाले दिन आ जाइए जदों इसने सफलता के नाल हुण लैंडिंग वाल अगे वधना है, तो 23 अगस्त वाले दिन आखिरी 18 मिनट जिन्हां दा मैं पहलों जिक्र किया है, ये प्रक्रिया 5:45 ते शाम नूं शुरू होनी है और उस तो बहुत देर पहलों सारे देश विच और दुनिया दे विच भी होर जो है लखां भारती होर दुनिया के लोग, करोड़ां लोग रादर जिहड़ा है वो अपने साह रोक के इस समुची प्रक्रिया नूं वेख रहे हैं कि कदों 5:45 बजते हैं, कदों आखिरी पलां दी ये जो प्रक्रिया है ये भारत का चंद्रयान इस दे विचों कामयाब दे नाल लंघदा है। और 5:45 ते इसका जो ऑल्टीट्यूड है चंद्रमा तो इसकी जो ऊंचाई है वो 30 किलोमीटर है और फिर कुछ एक मिनटां दे विच ही ये ऊंचाई जो घट के है वो करीब 7 किलोमीटर रह जाती है, 7.4 किलोमीटर। इस दौरान जो है इसकी स्पीड जो है चंद्रयान की वो 6000 किलोमीटर के करीब प्रति घंटा है। और दूजे और तीजे पड़ाव के तहत हुण जे ये जो ऊंचाई है, जो ऑल्टीट्यूड है, ये 7 किलोमीटर तो घट के सिर्फ 800 मीटर रह जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर तो भी घट। हुण ये
ਇਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਸੂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੇਠਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 5ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿਰਫ 150 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੱਕ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰੀਬ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਚਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਿਕਰਮ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਲੈਂਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰੁਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਝਾਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਚਾਈ 10 ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬ 6:03 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਸੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, 1.5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਅਨੀ ਕਸਬੇ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ 1 2 3 4 ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਆਉਂ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਵਾਕਈ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬੜਾ ਹੈ ਹੌਲਨਾਕ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜੀਆਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 8 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜੁਲਾਈ ਔਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 12,000 ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 700 ਸੜਕਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬੱਦਲ ਫਟੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮੂਰਖਤਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਫਿਕਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਢਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਿਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਥਰੀਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਆਖਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਜੋ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਹਨ, ਜੋ ਹਿਦਾਇਤ ਹਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀਆਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ, ਬੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੇ
अपना राह तलाशना होता है। जेकर बदल फटिया है और एकदम जो है बहुत ज़्यादा मिकदार दे विच पानी जो है वो थल्ले धरती ते आया है, उसने दरियावां चों आना है, ढलाना के जरिए आना है, तो फिर उसने वेखना कुछ भी नहीं है। उस राह विच जो कुछ आएगा और जो उसका वेग है उसके सामने फिर कोई चीज़ संभलती नहीं है। वो फिर इमारत है, दरख्त है, या नाजायज़ ढंग नाल जो है उस सारियां दा मलबा जो है उत्थे सुट्टिया गया, उसने सब कुछ नाल वहा के लै जाना होंदा है। और ये दृश्य जो है असी अनेक वीडियोज़ दे विच इस वार जिहड़ा है असी वेख्या है। असी ये भी देखते हाँ कि जेकर असी अज दी तारीख दे विच भी चंडीगढ़ तो शिमला वाल जाइए, सड़क तो बहुत वधिया बन गई सी पहलों भी, हुण इसनूं चौमार्गी किया जा रहा सी। असी थोड़ा चंडीगढ़ तो अगे पंचकूला तो अगे जाते हाँ तो वेखते हाँ कि किस कदर एक सार जो है पहाड़ नूं पद्धरिया कट दिता गया है, बराबर कर दिता गया है। लेकिन पहाड़ों का यह अंदाज़ नहीं होंदा। पहाड़ अपनी ढलान आप भी लभ लैंदे हन, आप भी बना लैंदे हन। उत्थे असी कंक्रीट दी दीवारां बना दित्तियां गईयां हन। और असी ये भी देखते हाँ कि जो चंडीगढ़ मनाली की हुण नवीं चौमार्गी सड़क बनी है, ये सड़क बड़ी कमाल की बनी है। रस्ता बहुत मामूली रह गया, चंडीगढ़ चलो 6 घंटे तुसी मनाली पहुँच जाओ। ये खुल भी गई सी, रस्मी तौर पर नहीं भी सी खुली। असी भी पिछे हो के जदों रोहतांग तो और कारगिल तो दूजे पासे रह जाता, वापसी वेले जो मनाली तो आ रहे सी वापस रोहतांग के जरिए वापस आ रहे सी, तो असी राह च देखते हाँ कि उत्थे पुलिस वाले रोक भी रहे सन। अजे सड़क रस्मी तौर पर नहीं सी खुली, लेकिन हुण इन्हां बारिशां के दौरान ये सड़क भी जिहड़ी हाल ही विच बनी है, जिसने फासला बहुत घटा दिता है। कई थावां ते टिग्गां डिग्गण करके, पहाड़ों के फिसलन करके ये सड़क बुरी तरह ये भी तबाह हो गई है। तो कितना कुछ जो है इस तबाही दे विच इंसान का अपना किया होया है। सो जी हुण गल करांगे उन्हां नौजवानों की, हरियाणा ते पंजाब के उन्हां नौजवानों की जिहड़े अपनी जान बचा के लीबिया तो इस हफ्ते वापस घरां नूं परते हैं। सुपना सी विदेश जाके हसीन जिंदगी जीण दा, तसव्वुर सी इटली जावांगे, मेहनत करांगे, पैसे कमावांगे, वधिया जिंदगी जीवांगे, पिछे कुछ घरदियां दा भी सवारांगे। ते नसीब की होया, हासिल की होया? दुख, तकलीफ, तसीहे, मार कुटाई, इत्थों तक के सलाखां भी। तो जी ये कहानी है जी, दास्तान है उन्होंने 17 भारतीयों की, पंजाबियों की, हरियाणवियों की, जिन्हें जाना सी इटली ते वख-वख मुल्कों के जरिए होंदे हुए ये पहुँचे लीबिया। हुण जिहड़ी ताज़ा खबर है वो ये है कि इन्हों लीबिया तो वापस लिया गया है। और इस दे विच जदों ये खबर इत्थे पहुँचती है, भारत दे विच पंजाब पहुँचती है कि ना फोन करके एक शख्स जिहड़ा है वो अपनी दुर्दशा बयान करता है, किसी तरीके मोबाइल उसके हाथ में आता है। तो भारत का सफारतखाना लीबिया विच तो है नहीं, नाल लगते टूनीशिया विच है, तो उसकी राजधानी ट्यूनिस तो जो भारत का सफारतखाना है वो हरकत विच आंदा है। विदेश मंत्रालय हरकत में आता है। और आम आदमी पार्टी के जोड़े राज सभा के मैंबर हैं, मैंबर पार्लीमेंट हैं, विक्रमजीत सिंह सैनी होरी भी वो भी इन्हों की रिहाई के अहम भूमिका निभाते हैं। ये नौजवान जो है ये उही गल अड़क के चढ़ गए बदमाश एजेंटां दे, हाँ जी, हैवान एजेंटां दे। फरवरी महीने दे विच जाना सी इन्होंने इटली, तो ये फरवरी महीने दे विच इन्हां दी यात्रा शुरू होंदी है। इन्हों वीज़ा भी इन्हां दे कोल है तो वर्क परमिट भी इन्हां दे कोल है, लेकिन इन्हों इस गल का नहीं पता कि ये दस्तावेज़ सही हैं या गलत हैं, तंदुरुस्त हैं या जाली हैं। ये जो है उन्होंने दगे का शिकार होंदे हैं। और हौली ये पहलों इन्हों दुबई ले जाया जाता है, उत्थों फिर इजिप्ट मिस्र ले जाया जाता है, उत्थों फिर इन्हों लीबिया के लोगों के उत्थों के लड़ाकियां के हवाले कर दिता जाता है, उन्होंने बेच दिता जाता है। और ये लोगों ने दस अपनी सख्त कमाई का, कमाई तो इन्हों को है नहीं सी, मापिया ने कुछ जोड़े हुए पैसे दिते होंगे, कुछ आस पास तो उधार दिते होंगे, किसी ने ज़मीन गिरवी रखी होएगी, 10-10, 15-15 लाख रुपया इन्होंने खर्च किया है कि शायद असी जदों इटली पहुँच जावांगे तो जिंदगी ठीक ठाक हो जाएगी, लाइफ जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन जिवें मैं बयान किया है, इन्हों के हाथ निराशा लगती है। और फिर ये सब
ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੰਗਾਮੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, SOS ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ 13 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਤੇ ਸੈਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਖਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਭਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਮਿਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ 21 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ, ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਟਰਾਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ। ਮੋਦੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕਣੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ। तो इस दौरान जो है सरकार वालों कोशिशां शुरू हो गई। मंगलवार पुलिस अधिकारियों की किसानों के नाल, किसान आगुओं नाल मीटिंग हुई और जो कुछ तय किया गया उसनों फिर इस बुधवार वाले दिन अमली जामा पहनाउण वास्ते एक बार फिर जो है लौंगोवाल दे विच मीटिंग हुई। एक पासे किसान आगू सन, दूजे पासे पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी सन। एडिशनल डायरैक्टर जनरल पुलिस मुखविंदर सिंह चीना, इंस्पैक्टर जनरल इंटैलीजेंस जसकरण सिंह, इंस्पैक्टर जनरल नरिंदर भार्गव, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ SSP ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ 4 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
उस बारे जिहड़ा है प्रोग्राम पक्का किया गया, तय किया गया। इस बाबत जो कागज़ है जो मीटिंग नूं लैके रस्मी तौर पर जो है वो कागज़ पत्र उन्होंने सौंप दिते गए। तो इस एक होर कार्रवाई यह भी हुई कि इस समूची स्थिति करके जो थाना लौंगोवाल के SHO सी, थाना लौंगोवाल के थानेदार, उन्हों का तबादला कर दिता गया और उन्होंने खिलाफ जो है जांच के हुक्म दिते गए। काफ़ी किसान उस दिन रिहा कर दिते गए और फिर यह भी तय हो गया कि बाकी के किसान शाम या अगले दिन सवेर तक तय कर दिते जाएंगे। हुण गल यह है कि जी गल खास तौर पर इस गल लैके रड़कती है तो मोड़ा पै गया, स्थिति टकराव वाली नहीं बनी। सरकार ने कोशिशें की, एक पासे पुलिस अधिकारी सन जो भी मैं जिक्र किया है, दूजे पासे किसान आगू सन, सियासतदान कित्थे सन। मैंबर पार्लीमेंट भी पंजाब के एक है जलंधर तो 92 MLA हैं भगवंत मान होना दे सने, ये सारे लोगों के चुने हुए नुमाइंदे कित्थे सन। ये पंजाब दे विच की हो रहा है नवी गल वेखण नूं मिल रही है। कोई जे स्थिति आउंदी है, निरी अमन कानून की गल है, एक होर गल है, लेकिन जो टकरार है सरकार दे विच ते होरनां तरह के नाल आपस दे विच, तां उस वेले लोगों के चुने हुए नुमाइंदे असी हर थां अक्सर पंजाब दे विच भी होर नई थां देखते हाँ, वो अगे आउंदे हन। क्योंकि असल दे विच लोकां दा उन्हां दे नाल राबता है। एक तां वो जिहड़े जित्ते हुए हुंदे हन, दूजे वो जिहड़े हारे हुए, लेकिन एक किते भी नज़र नहीं आ रहे। पुलिस ही नज़र आती है। ठीक है कि लोकां दे विच वर्दी दा खौफ हुंदा है कि ये है कि थोड़ा खौफ भी रहेगा है जी, क्योंकि वर्दीधारी हैं, सीनियर पुलिस अफसर हैं, और थोड़ा जो है सुलह सफाई भी हो जाएगी, मेल मिलाप भी हो जाएगा। ना किते ना माते ने इत्थे डिप्टी कमिश्नर मौजूद सन। इहो जिहे मौके पर रोल बनता है चुने हुए नुमाइंदियां का, MLAs का, होरनां सियासी आगूआं का। इहो जिहे काम पहलों किते जे प्रशासनक पक्षों गल करिए तो कोई स्टेट पद्धर का सैक्रटरी या डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर कराया करते सन। लेकिन असी हुण देख रहे हाँ कि खास तौर पर असी पिछे भी देखिए तो इस मीटिंग वाल भी झात मारीए तो सारे दे सारे पुलिस अधिकारी नज़र आ रहे हैं। शायद ये भी है कि किते किसान आगूआं नूं भी इस गल च कोई तकलीफ नहीं लगती, उन्हां दी भी बल्ले बल्ले हुंदी है। वो भी पुलिस के वड्डे अधिकारियों के नाल आमो सामने बराबरी ते बैठे हुए हैं। उन्हां दी भी समाज दे विच पैठ बनती है कि उन्हां दी भी सरकारें दे बारे वड्डी गलबात है। शायद ये जिहड़ा है सरकार दरबार है, ये नवा दरबार जो है सिरजा जा रहा है, ये किते बहुत बुरी तरह हैरान करता है। सो आखिरी खबर दिल्ली तो है जी, जिवें मैं प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया है, ये नाम इस बच्ची का ये मामा है और असल दे विच हैवान साबित होता है। जिस्मानी भुख इंसान नूं किस कदर अन्या कर सकती है, ये इसकी ताज़ा मिसाल है। दिल्ली दे विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी कि दिल्ली दे महिला ते बाल विकास महकमे दे ए सीनियर ऑफिसर जिन्हां दा नाम प्रेम उदय है, और ये प्रेम उदय होरां दे दिल विच इन्ना प्रेम उदय होंदा है, इन्नी मुहब्बत जागदी है। असल दे विच ये कि ये इन्नी वासना जागदी है, इन्नी हवस जागदी है कि अपने ही ये मृतक दोस्त की नाबालग बेटी नूं अपनी हवस का शिकार बनाउंदे हन, उस दे नाल लगातार सैक्स करते हैं, बलात्कार करते हैं। वो बच्ची मसल दी जाती है, वो ताराशाही हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है। और कमाल की गल फिर ये है कि इस कुकर्म दे विच उन्हां दी बीवी नाल पर्दा पा रही है। वो इस कुकर्म दे विच उस दे नाल रलती है, क्योंकि बीवी है, जन्म जन्म बड़ा साथ है, दुख सुख दे विच एक दूजे का साथ देण दियां कसमां खादियां होंदियां हन, तो वह हुण अपने घर वाले नूं बचा रही है क्योंकि उससे मुश्किल आ गई है। सो ये है दोवां दी हैवानियत। और ये भी है कि फिर वो गल किते विगड़ ना जाए, फिर उस बच्ची नूं कुछ समझ नहीं आ रही है सारे समय के दौरान, उसनूं एबॉर्शन पिल्स देती है ताकि गर्भ नूं जो है वो डिग्या जा सके। ये सारी गल जो है नवंबर 20 तो लैके जनवरी 21 तक दी है, और अप्रैल 21 दे विच ये लड़की अपने घर वापस आ जाती है। असल दे विच ये लड़की इस कपल दे कोल इन्हां दे कोल पहुँच गई सी जिन्हों मामा ते मामी आखदी सी, और क्योंकि पिता की मौत हो गई उन्होंने इसनूं अपने को लै आंदा, उसकी पालना करांगे
ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੁਰਾੜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਪ ਜੋ ਨੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਚੱਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ੁਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਅਥਾ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 13 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦय ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਹੈ, ਨਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦय, ਇਸ ਦੇ ਔਰ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਹੈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ ਸਮੇਟ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਭਾਈ, ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੀਆਂ, ਪਰ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖ। ਓਏ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਏ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਵੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਆਹੋ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਿੰਗ, ਕਿੰਗ ਪਿੰਸ ਵਗੈਰਾ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਓਵਰਸ, ਰੋਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਲੈਟ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਓਏ 24 ਘੰਟੇ 24/7 ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ, ਯੂਨਿਟ G&K 8616 44 ਸਟਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਲਬਰਟਾ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ
403 899 1985 403 899 1985। ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਓਏ ਆਪਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਫੇਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਟਾਇਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਫਰਸਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੇਵ ਟਾਇਰ ਸੇਵ ਮਨੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਂਦੇ? ਓ ਬਾਈ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਸਰਵਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਸ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਡਨ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਨੂਅਲ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। ਯੂਨਿਟ 611 ਵਰਵੇਨ ਡਰਾਈਵ, ਰੋਜ਼ਰ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ROH 1E0। ਜਾਂ ਤੂੰ repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ, $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।